أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والحمد والثناء الجميل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، إذا أحباب الكرام، ما زلنا مع سورة التكوير، وتحدثنا عن السبع الآيات الأول التي وقفنا عند معانيها، كقوله سبحانه وتعالى: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذا كنا توقفنا عند هذه الآية: وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت. الموءودة من وأد يئد، وهو الثقل في اللغة، يعني أثقل عليه التراب، ووأده يعني حفر له ثم أثقل عليه بترابي ما كان معروفا في الجاهلية قبل الإسلام، وهو وأد البنات. الله سبحانه وتعالى إذا وصل ذلك اليوم سيسأل هذه الموءودة بأي ذنب قتلت، يعني ما ذنبها، لماذا قتلت، لماذا وأدها أبوها أو من وأدها وليها. هذا من باب تقريع الفاعل، سيسأل المقتول من باب تقريع القاتل، يعني لكي يأتي القاتل بحجته لماذا قتل المقتول. فالموءودة هي البنت التي لا حول لها ولا قوة ولا جهد، فيقتلها أبوها أو وليها، يا إما مخافة العار كما كان عندهم في تقاليدهم، أو مخافة يعني الفقر. لذلك فالله سبحانه وتعالى سيسألها آنذاك، وجوابها سيكون: هي لا تدري لماذا قتلت، هي قتلت لا تدري لأي سبب قتلت. إذن فهذا السؤال يأتي فيه أن الله سبحانه وتعالى ذكره خاصا من بين ما سيسأل عليه الإنسان يوم القيامة هذه الأمور، بمعنى أن الإنسان يقدم على أشياء بغير أن تكون له حجة فيها كهذا. لذلك ذكره الله سبحانه وتعالى أهل الجاهلية حينما يعني يتفقون على فعل منكر يستحسنوه فيما بينهم، لقوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. ذكر الله حالتهم. إذا كان أهل الجاهلية إذا بشر أحدهم بأن له مولود أنثى اسود وجهه، يعني غضب وأحس بالعار، وهو كظيم، يعني يتوارى من الناس، كما نقول يختبي، كأنه يحس بالعار أنه ولدت له أنثى. أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، يعني يمسكه على، رغم أن هذا التقليد غير يعني لا يرضاه أهل الجاهلية، أم يدسه في التراب، يعني يئدها. ألا ساء ما يحكمون. هذا الحكم حكم سيء، لأنه ضد إرادة الله سبحانه وتعالى. فليس الرجل هو الذي يعطي الذكور ولا الإناث، وليست المرأة هي التي تعطي الذكور والإناث، إنما ذلك. وبغير الذكور لا يمكن أن تعيش الإناث، وبغير الإناث لا يمكن أن يعيش الذكور. إذن فالله سبحانه وتعالى يبين لهم أن هذا ليس في تصرفهم، وليس من حقهم أن يحكموا على هذه البنت بحكم العادة. إذن الله سبحانه وتعالى ذكر مما سيسأل عنه من سيسأل يوم القيامة هذا الأمر. Il y avait toujours avec le chapitre 81, on a parlé les conditions que Dieu subhanahu wa ta'ala nous a mis. On a dit qu'il y a 12 choses, 12 conditions. Quand ils arrivent, il y aura quelque chose de spécial qui va arriver dans la vie de l'être humain. Et on est arrivé à
la 8e condition, et qu'on demandera à la fillette enterrée vivante. Dieu subhanahu wa ta'ala, il va demander à la fillette enterrée vivante pourquoi elle a été enterrée vivante. On a dit le mot ouda, dans la langue arabe, le mot oud c'est la lourdure, c'est une chose qui est lourde. لهذا نقرأ في آية الكرسي ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده يعني لا يتقنه لا يحدث لله أي تقن. Ça veut dire qu'on lit dans le chapitre du trône ولا يؤود حفظهما que la lourdeur de la terre et des cieux ne cause aucune peine à Dieu subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que c'est lui qui les protège, c'est lui qui les domine, c'est lui qui les gère malgré leur, comment dirais-je, poids et leur, comment dirais-je, tout ce qu'ils comportent ou quoi. Alors ça vient le même tome. Alors les Bédouins avant l'anti-islam, ils ont, comment dirais-je, une mauvaise habitude comme quoi, quand l'un d'eux, on lui a annoncé qu'il a une fille, une nouvelle fille, que sa femme a accouché d'une nouvelle fille, et il réagit avec une colère, ils se sentent mal à l'aise, il n'est pas content parce qu'ils ne veulent pas des filles. Pour eux, ils veulent des guerriers, ils veulent des soldats, ils veulent des garçons, c'est ça l'honneur de la famille, de la tribu. Voilà, mais ils ont oublié que pour avoir des garçons et des guerriers, il peut avoir des femmes, pour mettre au monde des guerriers. Pour ça, quand l'un d'eux, on lui annonce que sa femme a une fille, Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de leur état. Et on voit son visage qui commence à noircir, et il se cache derrière les gens, il n'est pas à l'aise, il pense à faire quoi? Est-ce qu'il va, comment l'apprendre contre, comment dirais-je, cette mauvaise tradition de leur contexte, ou bien, et il va l'enterrer vivante. Et ils ont enterré les filles à cette époque-là. Quand l'islam il est venu, il a arrêté ce genre de mauvaises actions. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala dit Sa'a ma yahkumun, qu'il mauvais jugement pour juger une fille comme ça, qui n'a rien causé de mal pour l'enterrer vivante. Allah alors il va lui poser la question à cette fillette, pourquoi tu as été enterrée vivante? C'est pas pour lui reprocher à elle, mais pour chercher l'argument auprès de l'assassin, auprès du criminel, celui qui l'a enterrée vivante. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a commis, cette fille? C'est pour ça, et la question sera élargie. Toute âme innocente tuée, Allah il va lui poser question, pourquoi tu as été tué, tu as été assassiné? C'est pas pour que lui donne la réponse, mais pour qu'on le criminel, il doit donner la réponse. Pourquoi? Pourquoi enlever l'âme à quelqu'un à qui Dieu subhanahu wa ta'ala lui a offert cette âme? Pour quelle raison? Pourquoi? Parce que c'est le seul qui donne et qui enlève l'âme, c'est Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala me regarde, faites attention. Alors, quel crime il a commis pour qu'il soit enterré? Et la réponse, le criminel doit l'apporter. وإذا الصحف نشرت aussi, إذا الصحف نشرت, la deuxième chose qui va se réaliser de ce jour-là, que les feuilles seront déployées. الصحف يعني صحيفة كل منا. كل واحد منا صحيفته كانت مطوية، ولكن حينما يبعث يوم القيامة ستنشر له صحيفته وسيرى ماذا فعل، سيرى ماذا عمله يوم القيامة. في سورة الإسراء الله سبحانه وتعالى يقول لنا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. إذن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة
يجعل لكل واحد منا يعني كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يعني سيصبح كتابه ملزم له لأنه هو الذي فعل هذا العمل لا يتعدى إلى غيره لا يلزم عمل أحد بعمل آخر سيكون كأنك ألزمت الإنسان شيئا لا يتعدى. Alors le jour dernier, Allah subhanahu wa ta'ala, il va déployer le dossier de chacun de nous, si vous permettez le terme. Chacun de nous, les dossiers aujourd'hui, ils sont pliés. Même en étant dans la tombe, le dossier est plié. Il est gardé dans l'archive. Mais dès qu'on sera ressuscité, chacun de nous doit recevoir son dossier déployé. Maintenant, et Dieu te dira que ce dossier-là, ça veut dire ce registre, il est spécifique pour toi. Tu ne trouveras pas des œuvres d'autrui. Tes œuvres à toi. Ce que tu avais destiné à toi-même le jour dernier, dans le bas monde, pardon. Ce que tu avais fait, ce que tu avais commis, alors lis-le toi-même et tu es capable de juger ta situation. Tu es capable de te juger. Pourquoi? Parce que tu vas trouver les bonnes et les mauvaises actions et tu vas faire ton calcul, tu vas faire, comment dirais-je, l'inventaire et tu vas trouver est-ce que ça emmène au positif ou c'est négatif. Et à toi de te juger, tu n'auras pas beau. Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala va ramener maintes arguments pour témoigner, même si tu essaies de dévier un petit peu, Allah va faire parler ta langue, tes organes, tes pieds, tes mains. Si tu essaies de dire non, c'est pas moi qui a fait ça, mais la main dit non, c'est toi qui as fait ça. La langue dit oui, c'est toi qui a fait ça. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. Le jour où leur langue, leur organe en général, ils vont témoigner de ce qu'ils ont fait. وإذا السماء كشطت. وإذا السماء كشطت. في اللغة العربية نقول كشط جلد الحيوان إذا أزاله. وإحنا كنقولوها بالدارجة. كشط شي واحد بين حيدي داك الشيء اللي عنده كشطو يعني كشط dans la langue arabe c'est quoi? C'est dans le dialecte on a seulement manipulé kashata mais kashat on l'utilise dans le mauvais sens. Kashata ça veut dire quoi? Dans la langue arabe c'est enlever la peau d'un animal. Et ce qui veut dire que Dieu subhanahu wa ta'ala il va enlever le ciel comme un voile qui était sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala va l'enlever carrément. Il va disparaître. في سورة أخرى يقول الله سبحانه وتعالى سورة الأنبياء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب أو في رواية ورش للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده. يوم نطوي السماء. Le moment, le jour où Dieu va plier les cieux. Il va le plier. Ça veut dire il ne va plus devenir vaste comme on voit dans l'horizon et ainsi de suite. Ou bien, إذا السماء كشطت, le même sens. Ça veut dire que, comme on dit toujours, le système va changer. Ça veut dire qu'il n'y a plus de ciel, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus d'étoiles, il n'y a plus de jour et nuit. Ça veut dire que le système va totalement changer pour commencer une autre vie avec un autre système. Ça veut dire que c'est plus possible de vivre sur Terre, c'est ce qui s'appelle la fin du temps, la fin du monde. Mais pour commencer un autre temps. Ça ne s'arrête pas là, parce que le problème, il y en a qui croient, oh ben c'est bon, c'est la fin du monde. Mais ça ne s'arrête pas là. Le pire, qu'il y a un autre monde qui est éternel, qui n'a pas de fin, qui va être le délaisse total ou le châtiment total, ou l'ayadu billah. Ici, on est entre les deux. Il y a à peine. Surtout le châtiment, il y a à peine. Ça n'a rien à voir. C'est incomparable avec le châtiment de l'au-delà. Alors Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. Préparez-vous au jour où le système il va être changé. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجحيم سعرت. Et quand la fournaise il sera attisé, il sera allumé.
quand Dieu subhanahu wa ta'ala va l'allumer. Hein? Ça veut dire, c'est bon, prépare, maintenant tu vas travailler. Tu vas recevoir les criminels, ceux qui ont passé leur délaisse dans le bas monde. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تعملون. Vous avez, comment dirais-je, consommé vos délaisses dans le bas monde, alors aujourd'hui, vous devez régler les comptes. Alors, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala, il va attiser, va allumer cette fournaise, wal-iyadu billah. Et c'est qui est capable de parler de, comment dire, de cette fournaise quand elle sera attisée? Personne. Personne ne peut imaginer. Nous, aujourd'hui, on connaît combien? Je ne sais pas, 20 degrés, 30 degrés, 100 degrés, 50 degrés, 500 degrés. Hein, ceux qui travaillent dans les charbons, je ne sais pas quoi, c'est 300 degrés. Hein? Il ne faut pas y aller loin. Pour vraiment savoir qu'on est trop faible, allume une bougie et mets ton doigt. Ou bien ne serait-ce qu'une allumette. Une allumette. Et essaye de résister quelques secondes au feu de cette allumette. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le feu que Dieu subhanahu wa ta'ala a donné, a autorisé que les gens le manipulent dans le bas monde pour se chauffer, pour préparer leur nourriture, ainsi de suite, ça a été 1 sur 70 de ce qui est là-bas. Juz'un min sab'in. C'est quelque chose d'énorme. Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, faites attention, je vous mets en garde. Faites attention, je vous mets en garde. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول في صنف من أصناف العذاب إذا أتى الله في عمرنا سيأتينا الحديث عن الجنة ونعيمها والنار وجحيمها. هذا أمر مهم جدا يعرف الناس نعيم الجنة لكي يتشوقوا إليها ويعرف الناس عذاب جهنم لكي يبتعدوا عنها. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. Oui, aujourd'hui, chaque fois que la peau, parce que c'est la peau qui est sensible, c'est la peau qui te donne le... quand la peau reçoit, c'est très sensible, quand la peau reçoit une chaleur plus que sa capacité, tu trouves la personne, il crie. Alors, chaque fois quand la peau, ça y est, arrivé à plus supporter, Allah il te change une autre peau. Il change au criminel. Pas nous, Inch'Allah. Pour qu'ils goûtent ce qu'ils ont fait. Allah subhanahu wa ta'ala. Et en contrepartie, il y a le jannatu uzlifat. Par contre, al-jannah, ستزلف يعني ستتقرب. الجنة الله سيقربها. بمعنى أن الجنة هي تشتاق إلى أن يدخلها المؤمنون هي تتقرب إليهم ولا يقول أتزيني لعبادي. Et quand le paradis se rapproche, le paradis c'est lui qui va se rapprocher vers les croyants pour les accueillir, pour, comment dirais-je, qu'ils ne fassent pas d'efforts. Parce que les criminels, les infidèles seront jetés dans l'enfer. Pourquoi ils seront jetés? Pourquoi on dit ceux qui vont y aller en enfer, ils seront jetés? Est-ce que vous comprenez dans le mot jeter? Il y a un sens. C'est quoi? Ça veut dire ils refusent d'y aller. Ils seront pris et rejetés. C'est comme quelqu'un qui refuse de faire quelque chose, tu le brutes, tu le forces de le faire, tu le jettes dans un endroit qui refuse. Par contre, Al-Jannah, uzlifat. C'est pas ils vont être rejetés, c'est elle-même qui va se rapprocher pour que les croyants fassent peu d'efforts pour y accéder. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre comme quoi, voilà, la faveur des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala أن يجعلنا من الذين ستزلف الجنة لهم إن شاء الله سبحانه وتعالى. ونقف عند
هذا الحد إلى لقاء آخر والحمد لله رب العالمين.